ایڈمنسٹریشن والا شعبہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی مسلمانوں جیسے نظر آتے ہیں تو وہ قوم سے زیادہ پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں۔ اسے غور کر کے ہم ان دونوں شعبوں میں اپنے سچے مخلص ہمدرد نمائندوں کو بھیجیں گے نہیں، کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے کہیں کسی علاقے میں کوئی کام کروا لیا جائے اور کہیں کسی، ہمیں اپنے مخلص نمائندوں کو دونوں شعبوں میں بھیجنا۔ ظاہر بات ہے عام مجمع کو بلا کر کے یہ باتیں کہی جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اضلاع کے کریم کو بلایا گیا۔ دیکھیے ایک ذری اعتبار سے کام کرنا بہت آسان، اور اس سے بھی آسان جو ہے مسجد کے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ 8-10 مساجد مل کر کے گروپ و جوار کے ایک فیڈریشن بنا کر کے کام کرنا آسان ہے۔ حصوں میں بٹ کر خدمت کر رہی ہے، اور کہیں کسی جگہ ان دو حصوں والوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تاریخ ہے کرناٹک کی، آج تک نہیں ہوا، انشاءاللہ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رشیدی دعوت برکاتہم بیٹھے، یہ بھی جمعیت علماء کرناٹک کے صدر ہے، ایک حصے کی صدارت کرتے، بہت اچھی بات ہے، کام کی ضرورت ہے، کام کرے۔ میں نے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دعوت برکاتہم سے بہت پہلے گزارش کی، کام کی ضرورت ہے، جو آدمی کام کے لیے آگے بڑھے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کام اچھا ہے اور قوم کے لیے مفید ہے، ہمیں آگے بڑھ کے تعاون کرنا چاہیے، اور تقریباً ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ پوری ریاست کرناٹک کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے جو تمام جماعتوں پہ محیط ہے۔ یہ پلیٹ فارم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری اس ریاست میں امن برقرار رہے، اور اسی طرح سیاسی بصیرت پیدا ہو اور لوگوں کے اندر اتحاد لے کر آئیں، جو بھی فیصلے لیے جائیں وہ پورے اتحاد کے ساتھ، باہمی مشوروں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے ریاست کی جتنی بڑی تنظیمیں ہیں اس میں شامل ہیں، اور سب مل کر باہمی مشوروں کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنے کا ماشاءاللہ وہ ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم آپسی چھوٹی جماعتوں میں یا فلاں جماعت میں بٹے بغیر ایک بڑی طاقت بننا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اور جو جماعتیں بھی الگ طور پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو کبھی برا بھلا نہ کہیں، ان کے سلسلے میں تان تشنی نہ کریں، اور ان کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو بھی موقع دیں کہ وہ جتنا بھی ہو سکے کام کریں، آگے بڑھیں، اور جب فیصلہ لینے کا وقت آتا ہے تو ہماری ریاست کی تمام جماعتیں مل کر باہمی مشوروں سے اگر فیصلے لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہاں ہم جو سوچ رہے ہیں کہ سیاسی جو ہماری طاقت بڑھنی چاہیے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ میں امت کے ہر فرد سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے، باہمی مشورے کرنے کی ضرورت ہے، اور مشوروں کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ ٹہری روڈ کے علاقے شاداب شادی محل میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے بڑا ہی عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس میں ریاست کرناٹک کے ہر ضلع سے علماء کرام، عمائدین، ذمہ داران مساجد و تنظیمات آئے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ اٹھا، اس کے بعد اس کو پورے ہندوستان کا مسئلہ بنا دیا گیا، اور ابھی جو نصاب جو دیا گیا ہے اس میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو محبت سے بچے گایا کرتے تھے اور ایک ہماری شان تھی، وہ نظم تھی، لیکن آج اس کو بھی نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں
और बिलखुसूस अभी रियासत कर्नाटक में कौंसलर और MLA के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं। ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त ताकतें और यहाँ पर हंगामा करना चाहती हैं, यहाँ पर खलफशार मचाना चाहती हैं। तो पूरे रियासत कर्नाटक के मुसलमानों को मुतनब्बह करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है कि आपको जज्बात में नहीं आना है, आपको जोश में नहीं आना है, बल्कि जैसे ही इलेक्शन करीब होगा तो रियासत के मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। हम अपनी रियासत से मोहब्बत रखते हैं, अपने मुल्क से भी मोहब्बत रखते हैं। हम तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। कभी भी मुसलमान ने हिंदुस्तान के मुखालिफ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि अपनी जानों को कुर्बान किया है। तो यहाँ पर जो पैगाम दिया गया है वो यही दिया गया है कि रियासत कर्नाटक में हमको अमन व सलामती के साथ, अपने सुकून के साथ, हमको इत्तिहाद के साथ रहना है। जो मीसाक़ मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ पर एक मुआहिदा किया था कि तमाम जितने भी यहूदी, नसरानी, मुशरिक जितने भी हैं, तमाम को साथ लेकर आपने एक मुआहिदा बनाया। इसी तरीके से रियासत कर्नाटक में तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम को आपस में मुत्तहिद होकर अपनी रियासत को बचाना है, अपनी रियासत को ताकतवर बनाना है। बल्कि यहाँ पर यह हुआ कि रियासत कर्नाटक को पूरे हिंदुस्तान के सामने हमें एक नमूना बनाकर पेश करना होगा कि रियासत कर्नाटक में तमाम मज़ाहिब के लोग जिन मोहब्बतों से रहते हैं, उन्हीं मोहब्बतों से पूरे हिंदुस्तान में रहना चाहिए। ये नफ़रतों के बाज़ार हम नॉर्थ में देखा करते थे, लेकिन अब साउथ में लाने की कोशिश की गई है, मगर अब साउथ के तमाम मज़ाहिब के पेशवा अब जाग उठे और समझ चुके हैं कि हमको न साउथ में ये बर्दाश्त होगा, न मुल्क में ये नफ़रतें बर्दाश्त होंगी। इसी को लेकर मुत्तहिदा महाज ने ये इजलास मुनक़िद किया है और मुझे उम्मीद है कि हमको रियासत कर्नाटक में इसको कामयाबी मिलेगी। आज का ये प्रोग्राम कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से मुनक़िद किया गया था। इसमें रियासत के तमाम अज़ला की नुमाइंदगी थी और तमाम अज़ला से तमाम जमातों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। तमाम लोगों ने अपने अपने पैगामात आने वाले सामीन को दिया। इसमें से अहम पैगाम यह था कि मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो हमारे अंदर इत्तेहाद होना चाहिए और हमारे अंदर जो छोटे छोटे मामलात में इख्तलाफ हैं उन इख्तलाफ को दूर करना चाहिए। इसी तरीके से जो मुल्क के या रियासत के इशूज़ हैं उसमें इनफरादी फ़ैसले नहीं लेना चाहिए। इनफरादी फ़ैसले लेने से अक्सर ये देखा गया है कि फ़ायदा के बजाय नुकसान होता है। तो जो भी मिल्लत के मसाइल हैं, मिल्लत की एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म है कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, इसमें तमाम जमातें और तंजीमें शामिल हैं। इसलिए इस मामले को महाज के हवाले किया जाए। उसमें सरपरस्त उलमाए किराम हैं जो मुल्क के हालात को देखते हुए और रियासत के हालात को देखते हुए कोई फ़ैसला लें और तमाम लोग उसको नाफिज करने की कोशिश करें। ये अहम पैगाम आज की इस इजलास से दिया गया। शुक्रिया। ये जो है इंतखाबात के पेश नज़र होने वाली कोई नशिस्त नहीं है। ये नशिस्त है मुत्तहिदा महाज जो पूरे सूबे कर्नाटक की एक तंजीम है और जो गुज़िश्ता 30 सालों से काम करती चली आ रही है। उसकी ज़िलई शाखों को मजबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए मरकज़ में जितनी जमातों की नुमाइंदगी है, अज़ला में भी उन जमातों के अफराद को शामिल करके एक मजबूत ज़िलई कमेटी बनाकर पूरे सूबे में काम करने का एक बेड़ा उठाया गया है। और आज जो है तमाम मुत्तहिदा महाज में जितने जमातों की नुमाइंदगी है, अज़ला से उन तमाम जमातों के 2-2, 3-3 नुमाइंदों को यहाँ बुलाया गया है और उन सब को मिला करके एक ज़िली कमेटी तश्कील की जाएगी और फिर जो है ज़िली एतबार से काम मुत्तहिदा तौर पर, मुश्तरका तौर पर ज़िले का एक काम, कोई काम ज़िली एतबार से आए तो वो ज़िले की हद तक उस काम को सब मिलकर अंजाम दें। ऐसा ना हो कि जैसे बहुत नुकसान हो जाता है कि सरकार हुकूमत के पास जो है एक वक्त गया एक मसले को लेकर के और उनके जाने के बाद मुसलमानों का एक दूसरा वक्त उसी मसले को लेकर चला गया।
تو اس سے جو ہے وقت ختم ہو جائے گی، اس مسئلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گی۔ لہذا ایک مسئلے کے حل کے لیے ایک مشترکہ جماعت، متحدہ جماعت، وہی اس کی پیروی کرے، اس کے بعد کوئی اس مسئلے کو لے کے کہیں نمائندگی نہ کرے۔ یہ ایک کمزوری تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ کئی سارے مسائل یہاں پر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے پوری ریاست کے نمائندوں کا ایک ریپرزنٹیٹیو اجلاس یہاں منعقد ہوا، جس میں جماعتوں کے اور مختلف تنظیموں کے ذمہ دار اور علماء حضرات نے رہنمائی کی۔ اور اس وقت مسلمان جن مشکل حالات سے دو چار ہیں، اس میں خاص طور پر کیسے ہم کو نپٹنا چاہیے اور اتحاد کے ساتھ ایک آواز بن کر اور ایک متحدہ طاقت بنا کر ان حالات کو کیسے ہم بدل سکتے ہیں، کیسے اسے نفرت ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں یہاں باتیں آئیں۔ اور خصوصاً مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے اور نہ صرف ریاست بلکہ ضلعی سطح پر مختلف جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹیوں کو تشکیل دے کر وہاں کے مقامی مسائل ہوں، وہاں کے سیاسی امور ہوں، سیاسی شعور کی بات ہو یا ہمارے ووٹ کو صحیح استعمال کرنے کی بات ہو، ملک میں صحیح نمائندوں کو، صحیح سیاست کو فروغ دینے کی بات ہو، مسلم نمائندگی کو بڑھانے کی بات ہو، اور ہمارے دیگر مسائل کے حل کے سلسلے میں بھی مسجد کی بنیاد پر، مساجد فیڈریشن کی بنیاد پر لوگوں کو متحد کرنے اور مسائل کے حل کرنے کے لیے متحدہ کوششیں کرنے کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی۔ متحدہ محاذ ایک لمبے عرصے سے کام کرتے آیا ہے، گزشتہ 30 سال سے اس کی گرا قدر خدمات ہیں۔ توقع ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں متحدہ محاذ کو ریاست گیر سطح پر منظم کرنے، مضبوط کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ جمہوریت میں ہر ایک انسان کو کام کرنے کا سب کو حق ہے، لیکن جو طاقتور تنظیم ہے وہی جو ہے آگے بڑھ کے سب کو معلوم ہے نا۔ جو طاقتور تنظیم ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کن احباب ہے وہ بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ریاست میں جماعتوں کا یہ وفاق ہے، یہ فیڈریشن ہے، اور کسی کے ساتھ دوسرے جو انجمن ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جماعتیں شامل نہیں ہیں۔ جماعتوں کے پیچھے ہی پورے کرناٹکا کے عوام ہے، پورے کرناٹکا کے۔ اب اس سے بڑی طاقت جو 25 سال سے کام کر رہی ہے وہ بڑی ہے، یا جو کل پرسوں میں آ کے جو ہے گلی گلی میں اٹھ کے اپنا صرف نام نہاد کے لیے، رعایت کاری کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو وہ فائدہ ہوگا یا فائدہ یہ فائدہ ہوگا؟ 25 سال سے بغیر کسی مفاد کے کوئی بھی 1 روپے کا اس کا کوئی ایک نہ کرتے ہوئے اتنے جماعتوں کو متحد کر کے عوام کو جو میسیج دے رہے ہیں کرناٹکا کے 70 لاکھ 80 لاکھ مسلمانوں کو، یہ بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ اتنی بڑی جماعتیں کس کے ساتھ بھی شامل نہیں ہیں کرناٹکا کے اندر، اور ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کرناٹکا کے کسی فساد میں جا کر انوالو ہو کر وہاں پہ کام کیا ہے، گورنمنٹ سے بات کیا ہے، بجٹ میں جو ہمارے مسائل کو رکھا ہے سامنے، بجٹ میں بڑھانے کو کام کیا ہے۔ ایسا کوئی ادارہ ہے کیا کرناٹک؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا یہ خامخواہ یہ لوگ یہ اٹھ رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کو حق ہے، ہم احترام کرتے ہیں ان لوگوں کا، لیکن آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، میڈیا والوں کو معلوم ہے، یہ جماعتوں کا وفاق ہے۔ یہ کرناٹکا کے ہر مسئلے کو جو ہے، کرناٹکا کے چھوٹے موٹے ہر مسئلے کو ہم لوگ جو ہے آگے بڑھ کر بیٹھ کر اتفاق اتحاد کے ساتھ تمام کو لے کر چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کیا بھی اتفاق نہیں ہے تو اسے ان کی مرضی ہے، اسے کرنے کی۔ دوسرے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ووٹر لسٹ پہ اندراج کراؤ، ووٹر ID کا بناؤ، آدھار کارڈ کا بناؤ، ہے نہیں؟ یہ بہت سارے کام ہیں نا، یہ کام کر رہے ہو آپ، اس سے کوئی بھی روکتا تو نہیں نا اسے۔ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ ریاست کرناٹک کی مختلف جماعتوں، اداروں اور انجمنوں کا ایک وفاق ہے۔ یہ غیر سیاسی وفاق ہے جس میں ریاست کی مختلف جماعتیں جیسا کہ جمعیت علماء ہند کرناٹک، جماعت اسلامی کرناٹک، جمعیت اہل حدیث کرناٹک، اہل سنت الجماعت،
हज़रत जामिया बिलाल, अंजुमन इमामिया जो शिया हज़रात की जमात है, वो अंजुमन महदविया, और इसी तरह से शहर की कुछ अंजुमन और इदारे और जमातें इस वफाक में शामिल हैं। इसका मकसद मिल्लत की इज्तिमाइयत को क़ायम रखना और मिल्लत के दरपेश मुश्तरका मसाइल के लिए अमली जद्दोजहद करना, एक आवाज़ होकर मिल्लत के मसाइल को ऐवानों तक पहुँचाना, बरसर इक़्तिदार जो लोग हैं उनके ज़रिए मिल्लत के मसाइल को हल करने की कोशिश करना, और इसी तरह से मिल्लत को एक सियासी क़ुव्वत बनकर उभरने की कोशिश, और जहाँ तक मुमकिन हो सके फ़िरक़ाइयत और फ़िरक़ावारागी अवारियत को हमारी इस रियासत से पाक रखना, ये मक़ासिद महाज के हैं। इसीलिए आज मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर नुमाइंदों को दावत दी गई थी। ये काम बेंगलोर में तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अज़ला में यह काम जिस अंदाज से होना चाहिए था वो अब तक हो नहीं पाया। इसलिए हम महाज को मज़बूत और मुस्तहकम करने के लिए और हमारी ज़िली यूनिटों को और ज़्यादा तक़वियत पहुँचाने के लिए आज का ये इजलास बुलाया गया है, और इसमें मुख्तलिफ़ मसालिक के हज़रात उलमा इकराम जो महाज के सरपरस्त हज़रात हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है कि हर हाल में हमारे इज्तिमाइयत को बरकरार रखा जाए, हम एक मजबूत आवाज़ बनकर उठें। इत्तेहाद हमारी ताकत है, हमारी क़ुव्वत है। हमारे तमाम मसाइल का हल, चाहे किसी भी मसलक या फ़क़े से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन मिल्लत के इज्तिमाई मसाइल में एकजुट बनकर, एक आवाज़ बनकर, एक ताकत के साथ हम खड़े हों और इस आवाज़ को सारी मिल्लत तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम हुसैन जुमन जाफ़रिया अलीपुर से की नुमाइंदगी करने यहाँ पे आया हूँ। ख़ुसूसन यहाँ पे जो मुस्लिम इत्तेहाद जो महाज है, वहाँ पे जो बहुत अच्छा मतलब क्या है कि यहाँ का प्रोग्राम आज सक्सेस हुआ। इन्होंने इलेक्शन के हवाले से हो या दूसरा जो मुसलमान यूनिटी हो मुस्लिम्स की, और सब हवाले से उन्होंने बताया, और तालीम पे ज़ोर दिया, इलेक्शन पे ज़ोर दिया। माशाल्लाह सब कुछ कामयाब हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या है कि सबका मसला क्या है कि अलग अलग हो, तो मतलब उसका मकसद एक ही है सबका। अल्लाह ताला तमाम जो उम्मत मुस्लिमा को आबाद और शाद रखे, आमीन रब्बिल आलमीन। जैसे नजर आते हैं तो वो कौम से ज्यादा पार्टी के वफादार होते हैं। इसे गौर करके हम इन दोनों शोबों में अपने सच्चे मुखलिस हमदर्द नुमाइंदों को भेजेंगे नहीं। खत्म होते होते उन्होंने शानदार हॉस्पिटल बना दिया, और वो हॉस्पिटल बगैर नो प्रॉफिट मुल्क की सतह पर एक कमेटी बनी। वो उस एक तहरीक शुरू की गई। उस तहरीक का मौलाना मकसूद इमरान साहब है, हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, ये तीनों मुल्की सतह में नुमाइंदगी करते हैं और सूबाई एतबार से मैं भी उसमें शामिल होता हूँ। ये है कि एक मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के दायरे में आने वाले मुसलमानों का पूरा उनका बायोडाटा, उनका डाटा इकट्ठा करे और उनकी खबरगिरी करे, और उसमें बताया गया है कि मोहल्ले में रहने वाले 3 कैटेगरी के होते हैं, करने की सलाहियत रखते हैं। ये कैटेगरी आप अपनी मस्जिद के दायरे में आने वाले पूरी कर रहे हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। उनका आप डाटा जमा करें, नाम लिखें ये कैटेगरी में, लेकिन किसी और की जरूरत पूरी करने की वो सलाहियत ताकत नहीं रखते हैं। ये बी कैटेगरी में कर पा रहे हैं, सी कैटेगरी में उनको रखते हैं। अब जरूरियात में तालीम की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, उनके घर में बच्चियां नौजवान हैं तो बच्चियों की शादी